नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ नवेम्बर मास 6 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानिपारिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, बढ़िला खरीफ धानर मूल्य। चाषी माननकु एक बड़ आश्वस्ति देई ओडिशा सरकार चलित खरीफ मार्केट ऋतु 2025-26 पई धानर क्रय मूल्य प्रति क्विंटाल 69 टंका वृद्धि घोषणा करिसेंती। संशोधित हार साधारण ग्रेड धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य को क्विंटाल प्रति 3169 टंका को नेइछि, जहा गत वर्ष 3100 टंका थिला। जेतेबेले ग्रेड ए धान क्विंटाल प्रति 3199 टंका पाइबो। खाद्य जोगाण एवं ग्राहक कल्याण विभाग द्वारा जारी एक सरकारी विज्ञप्ति अनुसार चलित खरीफ ऋतु रे क्रय करा जायतिबा समस्त धान पई वर्धित हार प्रযোज्य हेबो। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। पारादीप रे हेबो विमान बंदर। जगतसिंहपुर जिला तथा पारादीप रे लक्ष कोटी टंकार पुंजी निवेश हेबो बोली गत वर्ष कलिंग बालीयात्रा रे कहा जायतिला। मात्र वर्षक मध्य राज्य सरकार 1,45,000 कोटी टंकार पुंजी विनियोग केवल पारादीप रे करबाकू निष्पत्ति नै सारिछंती बोली मुख्यमंत्री मोहन माझी मंगलवार सारे पारादीप रे कलिंग बालीयात्रा महोत्सव उद्घाटन करबा अवसर रे सूचना दैछंती। एतद व्यतीत पारादीप रे एक एयरपोर्ट करिया पई सरकार एबे जांच करूछंती। खूब शीघ्र एही एयरपोर्ट पई घोषणा हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिथिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 रे घोषणा करिथिले जे पारादीप हेबो पूर्व भारत रे विकास पथ। एबे ताहा पूर्णांक हेबाकू जाउछि। परवर्ती खबर, अष्टम वेतन कमिशन। दरमा बढ़िबो किंतु डीए होई जिवो शून्य। लक्ष लक्ष केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगीଙ୍କ ପାଇଁ खुशी खबर। केंद्र सरकार संप्रति अष्टम वेतन कमिशन ପାଇଁ शर्तावली टीओआर को मंजूर करिसेंती। यार अर्थ होची आगामी मास गुड़िकरे सरकारी कर्मचारी वेतन एवं पेंशन ढांचे रे बड़ परिवर्तन आशा करा जाउची। एही कमिशनर अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई हेबे। वेतन कमिशन आगामी किछि मास मध्य सरकार को तांकर सुपारिश दाखल करिवे। एहा पूर्व कमिशन कर्मचारी पेंशन भोगी एवं अन्यान्य अंशीदारी मानक सहित परामर्श करिवे एवं सेमानक मतामत लड़िवे। परवर्ती खबर, आईनजीवी पीतबास पंडा हत्या मामला अभियुक्त को नहीं पुलिस रो क्राइम सीन रिक्रिएशन। आईनजीवी पीतबास पंडा हत्या मामला अभियुक्त को नहीं पुलिस रो क्राइम सीन रिक्रिएशन। ब्रह्मपुर बैकुंठ नगर अंचल रे क्राइम सीन रिक्रिएशन कड़ा सुरक्षा बल रे क्राइम सीन रिक्रिएशन करूची पुलिस। शार्प शूटर और अन्य अभियुक्त को नहीं सीन क्रिएशन एक्शन करी डेमो देखाइले दुई अभियुक्त। ब्रह्मपुर आईनजीवी पीतबास पंडा हत्या घटना रे अभियुक्त को नहीं क्राइम सीन क्रिएशन करिछि पुलिस। बैकुंठ नगर अंचल रे डेमो देखाइछन्ती चिंटू प्रधान और कुरुपति भुइया। घटना दिन कोन होइथिला गोटी गोटी करी एक्शन करी देखाइछन्ती उभय। परवर्ती खबर, स्वास्थ्य सेवा रे नुआपड़ा को प्रतारणा। स्वास्थ्य बीमा योजना रे नाही जिल्लार गोटी भी घरोई हॉस्पिटल। नुआपड़ा उपनिर्वाचन रो परिप्रेक्षी रे राज्य निर्वाचन अधिकारी एक निर्देशनामा जिल्ला रे राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवा रे विकल चित्र को पदारी पकाई देछि। आयुष्मान भारत गोपबंधु जन आरोग्य योजना को नहीं राज्य सरकार डिमिंड पिटुथिबा बेले नुआपड़ा जिल्ला रे एही देयमुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना उपलब्ध नाही। योजना अधीन रे नुआपड़ा जिल्ला रे एपरी पड़ोसी रायपुर रे गोटिए हेले भी बेसरकारी अनुबंधित हॉस्पिटल नथिबा जणा पड़िछि। राज्य सारा अन्य जिल्ला मानकरे लोके देयमुक्त बीमा चिकित्सा सुविधा पाउथिबा बेले राज्य बीजेपी सरकार नुआपड़ावासी को एथिरु काहेकि वंचित रखिले ताहाकु नै साधारण प्रश्नवाची सृष्टि होईछि। परवर्ती खबर, चाली गले यात्रा मंचर बापा। डीजे साउंड नहीं गला जीवन। आरपरी रे यात्रा जगतर चर्चित अभिनेता निर्देशक देवीरथ तारापुर अपेरा सह ईस्टर्न रेड ब्लू भली केतेक यात्रापाटी रे दीर्घ वर्ष धरी अभिनय करितिबा एही अभिनेतांको वियोग यात्रा दुनिया रे एक शून्य स्थान सृष्टि करिछि। 61 वर्ष बयस रे देवीरथंकर तांको घरे परलोक होई जायतिबा बेले से दीर्घ 50 वर्ष धरी यात्रा जगत रे सक्रिय थिले। कुआ जाउछि जे अत्यधिक डीजे साउंड जोगु तांकर हृदयघात होइथिला। गतकाली निज घर पारादीपगढ़ रे से शेष निश्वास त्याग करिसंती। परवर्ती खबर, 26 परे विधानसभा शीत अधिवेशन। विधानसभार शीतकालीन अधिवेशन नवेम्बर 26 परे आरंभ करबाकू आपाततः स्थिर होईछि। अधिवेशन काल रे विभिन्न विभाग पक्षरु आसीथिबा अतिरिक्त बजेट प्रस्ताव आगत करा जिबा सहित खर्च दाबी आलोचना हेबो। प्राय मासे धरि शीत अधिवेशन चालियो बोली अर्थ विभाग प्रस्तुति रे जणा पड़िछि। राज्य सरकारक अनुमोदन परे खूब शीघ्र विधान
ବିଧାନସଭା ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ଅଧିବେଶନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଜାରି ହେବ ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଅଧିକାଂଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭିଜନ 2036କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମହିଳା, କୃଷକ, ଯୁବବର୍ଗ ଏବଂ ଆଇଟି ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଳାସପୁର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଲୋକ ପାଇଲଟ ମାନି ନଥିଲେ ସିଗ୍ନାଲ। ଛତିଶଗଡ଼ ବିଳାସପୁରରେ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 11 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି କି ସିଗ୍ନାଲ ନ ମାନି ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍। ଲୋକ ପାଇଲଟ ସିଗ୍ନାଲ ନିୟମକୁ ପାଳନ ନ କରିବାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ରେଳବାଇ କହିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚରେ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଲୋକ ପାଇଲଟଙ୍କ ଅସାବଧାନତାକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ଲୋକ ପାଇଲଟ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ଡାଟା, ସିଗ୍ନାଲ ଲଗ୍ ଓ ପ୍ରତ୍ୟଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ରେଳ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନର। କେବଳ ଗୋଟେ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ 2025ରେ ହୋଇଥିବା 3ରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମିର୍ଜାପୁର ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଘଟିଗଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମିର୍ଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମିର୍ଜାପୁରର ଚୁନାରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରାୟ 4 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍ ଚକରେ କଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ନେବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ବି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ? ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1,21,460 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,11,350 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,21,480 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,11,350 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 1,21,480 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 1,11,350 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସିଆଇଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ। କୌଣସି ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ନଥାଇ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ନିକଟ ଅତୀତରେ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇଙ୍କ ଘରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଖରିଆର ରୋଡରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ସେତେବେଳେ ପୋଲିସର ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉକୁ ନେଇ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବିଜେପି ଜାଣିଶୁଣି ଏପରି କରୁଥିବା ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାଙ୍କୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବଢୁଛି ଆର୍ଥିକ ଚାପ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସର୍ତ୍ତମୁକ୍ତ ନଗଦ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବଢ଼ାଉଛି। PRS ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା 2022-23ରେ ମାତ୍ର 2ଟି ଥିବା ବେଳେ 2025-26 ବେଳକୁ ଏହା 12କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2025-26 ବଜେଟ ଅଟକଳ ଅନୁସାରେ ଏହି ମହିଳା କେନ୍ଦ୍ରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବରେ 1.68 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଭାରତର ମୋଟ GDPର 0.5% ସହ ସମାନ। ଏହିପରି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା 12ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ରାଜ୍ୟ 2025-26 ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ନିଅଣ୍ଟ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ପରିସର। ବିଏମସି କମିଶନର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ପରିସର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଏମସି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା। ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଏମସିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂଲଗ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଗାଁ ମିଶିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଆସିଥିଲା। ବିଡିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ଏନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଗାଁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଏମସିର ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ହେବ। ଏହି ଏକ୍ସଟେନସନ ଯୋଗୁଁ ବାର୍ଷିକ କେତେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏହାପରେ ଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଯାଇ ଏକ୍ସଟେନସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଢୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 3 ୱାର୍ଡକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗାୟିକା ଶାରଦା ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଧବାର ଦିନ ଦିଗମ୍ବତ ଲୋକ ଗାୟିକା ଶାରଦା ସିହ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିହାର ସମୃଦ୍ଧ କଲା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆବେଦନକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଶାରଦା ସିହ୍ନା ବିହାର କୋକିଲା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କ ସରକାର ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିହାର କୋକିଲା ଶାରଦା ସିହ୍ନାଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ତାଙ୍କର ଅବିଲା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ବିହାରର କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖାଯିବ। ମହାନ ପର୍ବ ଛଟ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସିଆ କପ୍ ବିବାଦ ହାରିସ୍ ରୌପ୍ୟ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ଚଳିତ ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହାରିସ୍ ରୌପ୍ୟଙ୍କୁ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଉତ୍ତେଜକ ତଥା ଅଶାଳୀନ ଭାବେ ହାତରେ ଇସାରା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଇସିସି କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର 7-8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍। ପୀତବାସଙ୍କ ସାନ ଭାଇ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ପୀତବାସଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର 7-8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ ଆସିଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ପୀତବାସଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ପୁତୁରା ମୋବାଇଲକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ପୋଲିସକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲୁ। ଯେଉଁମାନେ ମାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋହରା ବନାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋହରା କରିଥିବେ। ଜେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଭାଇଙ୍କର 35 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଭାଇ କେବେ ମଣିଷ ମାରିବା ଶିଖାଇ ନଥିବେ। କିଏ କାହାର ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରନ୍ତି, କଣ ମଣିଷ ମାରିଦେବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୀତବାସଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଧାର ଆଡ୍ରେସ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ସହଜ। ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ଫି। ଭାରତୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ଆଧାର କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଣିକି ଅନଲାଇନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ଅନଲାଇନରେ ଆଧାର ଠିକଣା ଅପଡେଟ୍ ସେବା ଜୁଲାଇ 14, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ରହିବ। ଠିକଣା ବ୍ୟତୀତ ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ଆଦି ଜନସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଆଧାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ଏହି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟ ଓ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଫି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହାର ଦର 75 ରୁ 125 ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଯାହା ଆଧାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କଡ଼ା ଭାଷାରେ ଶୁଣାଇଲେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ରିଫର୍ମସ୍ ଅଧିନିୟମ 2021ର ବୈଧତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ପଠାଯିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ବି.ଆର୍. ଗଭାଇ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଣାଣିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି ଆଶା କରାଯାଉନଥିଲା। 2021 ମସିହା ଏହି ଅଧିନିୟମ ଫିଲ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେସନ ଆପିଲେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସମେତ ଅନେକ ଆପିଲେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ବି.ଆର୍. ଗଭାଇ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ କେ. ଭିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ରନ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆବେଦନ
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତି ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରର ଏହି ଆବେଦନକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କଲା ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ମଜବୁତ ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କହିଛି ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାରମ୍ବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କାରୋଲିନ୍ ଲେଭିଟ୍ ଖବରଦାତାମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ବାରମ୍ବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଯାହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଆଲୋଚନା ସଠିକ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ପାଇଁ ସରିଲା ପ୍ରଚାର। ବିହାରର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ପାଇଁ ସରିଲା ପ୍ରଚାର। 243 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 121ଟି ଆସନର ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। 1314 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଏନଡିଏ ଏବଂ ମହାମେଣ୍ଟର ତାରକା ପ୍ରଚାରକମାନେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦମ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାସକ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟରେ ବିଜେପି, ଜେଡିୟୁ, ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଆୱାମ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଆଲଏଲଏମ ଥିବାବେଳେ ବିରୋଧୀ ମହାମେଣ୍ଟରେ କଂଗ୍ରେସ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନତା ଦଳ, ବିକାଶଶୀଳ ଇନସାନ ପାର୍ଟି, ବାମ ଦଳ ସିପିଆଇ, ସିପିଆଇଏମଏଲ ଏବଂ ସିପିଆଇଏମ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫସିଗଲେ ସଲମାନ, କୋର୍ଟରୁ ଆସିଲା ନୋଟିସ। ବଲିଉଡର ଭାଇଜାନ ସଲମାନ ଖାନ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ସମସ୍ୟାରେ ଫସି ରହନ୍ତି। ଏଥର ସଲମାନ ଏକ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାରେ ଫସିଛନ୍ତି। କୋଟା କଞ୍ଜ୍ୟୁମର କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୋଟିସ ପଠାଇଛି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜବାବ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲା ଏକ ପାନ ମସଲା ବିଜ୍ଞାପନ ସହିତ ଜଡିତ। ବରିଷ୍ଠ ଭାଜପା ନେତା ତଥା ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟର ଓକିଲ ଇନ୍ଦୋର ମୋହନ ସିଂ ହନି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର ଲୁଇସଭିଲରେ କାର୍ଗୋ ବିମାନ କ୍ରାଶ, 7 ମୃତ୍ୟୁ, 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ। ଆମେରିକାରେ ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆମେରିକାର ଲୁଇସଭିଲରେ ଥିବା ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର କ୍ରାଶ ହେଲା। ୟୁପିଏସି କାର୍ଗୋ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 7 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 10ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିମାନଟି ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପ୍ଲେନରେ ପ୍ରାୟ 2,80,000 ପାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ଧନ ଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ସହ ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଦିନିଆ କାନାଡା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ କାନାଡା ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଭାରତ ଏବଂ କାନାଡା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ସମ୍ପ୍ରତି ଉନ୍ନତି ଆସିଛି ଏବଂ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଜୟଶଙ୍କର ନଭେମ୍ବର 11-12 ତାରିଖରେ ଆଣ୍ଟାରିଓର ନିଆଗାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା G7 ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାନାଡା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ G7 ଆୟୋଜନ କରୁଛି, କାରଣ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟିଭିକେର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥାଲାପତି ବିଜୟ। ତାମିଲ ଅଭିନେତା ଏବଂ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କୁ 2026 ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ମହାବଳୀପୁରମର ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଟିଭିକେର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ମୋଟ 12ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଗିରଫଦାରୀ ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଟିଭିକେ ସାଧାରଣ ସଭା ଏହାର ପ୍ରସ୍ତାବରେ କହିଛି ଯେ ବିଜୟ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିୟ ନେତା। ଦଳ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 2026 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମେଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଶାହଙ୍କ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି। ବିହାରରେ ଗୁରୁବାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଶାସକ ଏନଡିଏ ରାଜ୍ୟର ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, ବିହାରରେ ଏନଡିଏ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି।
ଅଛି। ଆମେ 160ରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ଜିତି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବୁ। ମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ସବୁ ଦଳର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଉଭୟ ପଦ ଖାଲି ନଥିବା ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ମୁଙ୍ଗେରର ଜନସ୍ୱରାଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଲେ। ବିହାରର ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ହେଉଛି। ମତଦାନର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିହାରର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଦଳ ଜନସ୍ୱରାଜ ମୁଙ୍ଗେର ଆସନରୁ ସଞ୍ଜୟ ସିଂଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଭୋଟର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପିକେଙ୍କୁ ଏକ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଙ୍ଗେରର ମତଦାନ ହେବ। ସଞ୍ଜୟ ସିଂଙ୍କ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭୋଟର ପୂର୍ବରୁ ଜନସ୍ୱରାଜଙ୍କୁ ମୁଙ୍ଗେର ଆସନ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଣେ ମହିଳା 22 ଥର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଭୋଟ ଚୋରି ନେଇ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ବିଜେପିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ବେଳେ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏଚ୍ ଫାଇଲ୍ସ ନାମକ ଏକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ହରିୟାଣାରେ କଂଗ୍ରେସ ହାରିବା ପଛରେ ଭୋଟ ଚୋରି ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ବୋଲି ଦାବି କରିବା ସହ ନକଲି ଭୋଟ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲଟର ବ୍ୟାପକ ହେରାଫେରା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାହୁଲଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କଲେ କିରେନ ରିଜିଜୁ। କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପରମାଣୁ ବୋମା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ପି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ବୁଧବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଜାଲିଆତି ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାହୁଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଜବାବ ଦେଇଛି। ଭାଜପା ଏମ୍ପି କିରେନ ରିଜିଜୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ବାରମ୍ବାର ପରମାଣୁ ବୋମା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟି ନାହିଁ। କିରେନ ରିଜିଜୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ନୁହଁ, କାରଣ ଏକ ଭଲ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିବା ମଜାଦାର, କିନ୍ତୁ ଏକ ଏପରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିବା ଯାହାର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ତାହା ଖରାପ ଲାଗେ। ସେ ନିଜର ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ ନେଇ ବୁଲୁଥିଲେ। ସୁଦ୍ଧା ସେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ। ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ହରିୟାଣାର କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ହଟାଯିବା ପଛରେ ସିଆଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଲିଦେଲେ ଗୁମର। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ବହିଷ୍କାରର 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅସାଦୁଜ୍ଜାମାନ ଖାନ କମଲ ଏକ ନୂତନ ପୁସ୍ତକରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ୱାକର ଉଜ୍ ଜମାନ ସିଆଇଏର ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ବୋଲି କହିବା ସହ କମଲ ଆମେରିକା ବାଂଲାଦେଶକୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା ତାଲିକାରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏବଂ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ବାଂଲାଦେଶଠାରୁ ସେଣ୍ଟ ମାର୍ଟିନ ଦ୍ୱୀପ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ହସିନାଙ୍କ ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତାକାଲି ବିହାରରେ 121 ଆସନର ମତଦାନ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର 18 ଜିଲ୍ଲାରେ 121 ଆସନରେ ମତଦାନ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 3,75,13,302 ଭୋଟର ନିଜ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ମତଦାନ ଲାଗି 45,341 ବୁଥ ହୋଇଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 1,314 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଲାଗି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଡେସ୍ପାଚ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଇଭିଏମ୍, ଭିଭିପାଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନୀ ସାମଗ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନର ମତଦାନକୁ ସମୟକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ କମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆସନଗୁଡ଼ିକର 2135 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟିଂ ଜାରି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ୟୁଏସ୍ ଏସିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ର୍ୟାଙ୍କିଂ 2026। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀର୍ଷରେ କିଟ୍। କ୍ୟୁଏସ୍ ଏସିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ର୍ୟାଙ୍କିଂ 2026 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏସିଆରେ 294ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ବହୁଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିଛି। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ମଧ୍ୟରେ କିଡ୍ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇ କ୍ୟୁଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ରାଙ୍କିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କ୍ୟୁଏସ୍ ଏସିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଙ୍କିଂ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ କିଡ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶାର ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଭାରତରେ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନ୍ୟୁୟର୍କର ମେୟର ହେଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ। ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଜୋହରାନ ମମଦାନି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ମେୟର ପଦ ପାଇ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବିଜୟ ହେଲେ ଜୋହରାନ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଜୋହରାନ ନ୍ୟୁୟର୍କର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ମୁସଲିମ ମେୟର ହୋଇଛନ୍ତି। 34 ବର୍ଷୀୟ ଜୋହରାନ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଣ୍ଡ୍ରିୟୁ କୁଏମୋଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ। ଜୋହରାନ 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ମହମୁଦ ମମଦାନି ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଗାଣ୍ଡା ଲେଖକ ଏବଂ ମା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ମୀରା ନାୟାରଙ୍କ ପୁଅ। ଜୋହରାନ ମମଦାନି 6,50,000ରୁ ଅଧିକ ଅଭବବ ଭୋଟ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ 51.2% ଭୋଟ ସହିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ନ୍ୟୁୟର୍କର ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ମେୟର ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନଲାଇନରେ କିଣାକିଣି କରୁଥିଲେ ଏବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଚେତାବନୀ ଜାରି କଲେ ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନ ସପିଂ କରିବା ଏକ ସଉକ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଅନଲାଇନରେ କିଣାକିଣି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଘରୋଇ କିଣାକିଣି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ସବୁକିଛି ଅନଲାଇନରେ ଅର୍ଡର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଣଦେଖା କରିଦେଉ। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଏକ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଦେୟ ଦେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହି ମୂଲ୍ୟ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ? ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାୟତଃ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର କୋର୍ଟରେ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶେଷରେ ଦେୟ ଦେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଲୁକାୟିତ ମୂଲ୍ୟକୁ ଏକ ଡାର୍କ ପାଟର୍ନ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।